Good morning, dear ones. In this class, we are going to discuss about one type of aneuploidy, that is trisomics. And we already studied that trisomy is a condition in which the normal diploid set of chromosome is supplemented with one additional chromosome in any of the homologous pair, and the condition is represented as 2n plus 1. First of all, this trisomy condition was reported in the plant Oenothera. Oenothera lamarckiana is a plant of great genetic importance, and it was in this plant that Hugo de Vries did his mutation studies. We studied in our genetic class about Oenothera lamarckiana. In Oenothera, the normal chromosome number, diploid chromosome number is 40. 2n is equal to 40. And the trisomic chromosome number, that is 2n plus 1 condition, there will be 15 chromosomes. Trisomy have one extra chromosome in one of the homologous pair that we already mentioned. This extra chromosome might not be a normal one or morphologically similar to the other two normal chromosomes of the pair. അപ്പോൾ ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് പെയേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോഡിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോം കാണുക. ഈ അഡീഷണൽ ക്രോമസോം മറ്റ് രണ്ട് ക്രോമസോം, അതായത് ആ പെയറിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ക്രോമസോമിനെയും പോലെ ഒരു നോർമൽ ക്രോമസോം തന്നെ എപ്പോഴും ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ദി സെയിം, ബട്ട് മേ ബി ദ സെയിം ഇൻ സം കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോർഫോളജി ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോം, ട്രൈസോമിക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ്: primary, secondary, tertiary, telotrisomics, acrotrisomics, and fragment trisomics. And let us see in detail. First of all, primary trisomics. In this condition, you can see 3 chromosomes in this set. The first 2 chromosomes are the normal homologous pairs. Each chromosome is represented by one long arm. This is 1L represent one long arm and one short arm. These 2 chromosomes are morphologically similar. These are the normal chromosome. The third one, which is the trisomic chromosome or the additional chromosome, that is also morphologically similar to the other 2 chromosomes in that pair. And this is the primary trisomic condition. Now see the secondary trisomic condition. In the secondary condition also we can see the first 2 chromosomes of the pair, that is the normal chromosomes, are morphologically similar to each other, with one long arm and one short arm. And the third additional chromosome here consists of 2 short arms. ഈ രണ്ട് ക്രോമസോമിനുമുള്ള ഷോർട്ട് ആംസിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്രോമസോം. ഇതിന് ലോങ് ആം ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ 2 chromosomes of that pair. That is secondary trisomic condition. And coming to the tertiary trisomic condition, the first 2 chromosomes of the pair are morphologically similar, and the third additional chromosome has one long arm and another different arm. ഇത് മറ്റൊരു ക്രോമസോമിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ലോക്കേഷൻ വഴി വന്ന വേറൊരു ആമാണ്, രണ്ടാമത്തെ ലോങ് ആം. ദാറ്റ് ഈസ് tertiary trisomic condition. And here is telotrisomic condition or telosomic condition. Telosomic trisomic എന്നും പറയാം, telotrisomic എന്നും പറയാം. ഹിയർ മൂന്നാമത്തെ അഡീഷണൽ ക്രോമസോമിന് ഒരു ലോങ് ആം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ടീലോമിയർ അതിന് ഒരു ആം തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ടീലോസോമിക് ട്രൈസോമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. The fifth condition is acrosomic trisomic. Here a short segment of the short arm is missing. ഇതാണ് acrosomic ട്രൈസോമിക്. ഇപ്പോൾ ടീലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ആം തന്നെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അക്രോസോമിക്സിൽ എ ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആം ഇസ് മിസ്സിംഗ്. ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ട്രൈസോമിക് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ അഡീഷണൽ ക്രോമസോം ഹാസ് ഓൺലി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്. ലോങ് ആമും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഷോർട്ട് ആമും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല, രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. പ്രൈമറി ട്രൈസോമിക് എന്താണ്, സെക്കൻഡറി ട്രൈസോമിക് എന്താണ്, ടേർഷ്യറി എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ട്രൈസോമിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
One of the normal chromosome of the pair is missing and it is replaced by 2 other chromosome segments which are not morphologically similar to the normal one. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം നോർമൽ പെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിന് ഒരു ഓൾട്ടറേഷനും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടേർഷ്യറി, ടീലോ, അക്രോ ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ട്രൈസോമിക്സിൽ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രൈസോമിക്സിലും നോർമൽ ഹോമോലോഗസ് പെയറിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ട്രൈസോമിക്സിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ വൺ ഓഫ് ദി ക്രോമസോം ഓഫ് ദി പെയർ, ആ നോർമൽ പെയറിലെ ഒരു ക്രോമസോം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് നോർമൽ ക്രോമസോം വിത്ത് 1 ലോങ് ആം ആൻഡ് 1 ഷോർട്ട് ആം. രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ജോഡി മിസ്സിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് ക്രോമസോം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ 2 other chromosome segments which are not morphologically similar to the normal one. ആ മിസ്സിംഗ് ക്രോമസോമിന് പകരമായിട്ട് 2 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോർമൽ ക്രോമസോമുമായിട്ട് മോർഫോളജിക്കലായിട്ട് സിമിലർ അല്ലാത്ത സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡബിൾ ടീലോ ട്രൈസോമിക്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ടീലോ ട്രൈസോമിക്സിൽ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ട്രൈസോമിക് ക്രോമസോമിന് ഒരു ആം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. രണ്ടാമത്തെ ക്രോമസോമിനും ഒരു ഷോർട്ട് ആമേ ഉള്ളൂ, മൂന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിനും ഒരു ലോങ് ആം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ടീലോസോമിക് കണ്ടീഷനാണ്, അതാണ് ഡബിൾ ടീലോ ട്രൈസോമിക്. Now let us see what is a double isotrisomic. Here is the normal chromosome with 1 long arm and 1 short arm. The other 2 chromosomes are not morphologically similar to the normal one. The second one is represented by a chromosome with 2 short arms and the third one has 2 long arms. ഇത് ഐസോട്രൈസോമിക് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിൽ ഐസോട്രൈസോമിക് കണ്ടീഷന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള, ഐസോ മീൻസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള 2 ആംസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ 2 ക്രോമസോമിലും കാണുന്നത്. അങ്ങനെ സെയിം ആംസ് ഉള്ള 2 ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡബിൾ ഐസോ ട്രൈസോമിക്സ് എന്ന് പറയുക. ഈ ഡബിൾ ടേർഷ്യറി ട്രൈസോമിക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ക്രോമസോം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ബൈ എ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എനി അതർ ക്രോമസോംസ്. ഈ നോർമൽ ക്രോമസോമുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന 2 എണ്ണം, ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ നോർമലുള്ളൂ, 2 എണ്ണവും ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ടേർഷ്യറി ട്രൈസോമിക്സ്. സി ഹിയർ ദിസ് ക്രോമസോം ഹാസ് 2 long arms in one end and 1 short arm in the other end, whereas the third one has 1 long arm and 2 short arms. The fourth condition is isotertiary trisomy. ഇവിടെ ഒരു ഐസോട്രൈസോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരുപോലുള്ള 2 ആംസ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐസോട്രൈസോമിക്സിൽ വന്നതുപോലെ ഒരുപോലുള്ള 2 ആമുള്ള ഒരെണ്ണവും ടേർഷ്യറി ട്രൈസോമിക്സ് ഉള്ള ഒരെണ്ണവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസോട്രൈസോമിയുമുണ്ട്, ടേർഷ്യറി ട്രൈസോമിയുമുണ്ട്. ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് ഐസോടേർഷ്യറി ട്രൈസോമി. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു സംശയത്തിനും ഇടവരാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എൻ ഐസോട്രൈസോമിക് ക്രോമസോം. സെക്കൻഡ് വൺ is the isotrisomic chromosome and the third one is the tertiary trisomic chromosome. So the combined name is given to this condition, isotertiary trisomy. The fifth condition is isotelotrisomy. Here the second chromosome is a isochromosome and the third one is a ടീലോ. ഇവിടെ ടീലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാമുള്ള ക്രോമസോംസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ടീലോ ട്രൈസോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ടീലോ ട്രൈസോമിക്സ് 3ാമത്തെ ക്രോമസോമിനുണ്ട്, ഐസോട്രൈസോമിക്സ് 2ാമത്തെ ക്രോമസോമിനുണ്ട്, 1ാമത്തത് നോർമലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് ഐസോടീലോ ട്രൈസോമിക് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ദ 6th condition is telotertiary trisomic condition. Here one of the chromosome is a tertiary trisomic chromosome. The second one is tertiary trisomic chromosome and the third one is telotrisomic chromosome. Hence this condition is named as telotertiary trisomic condition. And these are the different type of
കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ട്രൈസോമിക്സ്. ഇപ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോർമൽ പെയറിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ആ മിസ്സിംഗ് പെയറിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ മോർഫോളജി ഓഫ് ദി റീപ്ലേസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ദീസ് ആർ നെയിംഡ് as here. And now let us see how the primary trisomy originate in an organism. First of all, the first condition is due to non-disjunction of chromosome. Non-disjunction നമ്മൾ BSc പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഗാമേറ്റ് ഫോർമേഷന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ജേം ലൈൻ സെൽസിൽ നടക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനാണ് മിയോസിസ്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മിയോസിസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഹാഫ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമസോംസ് നമുക്ക് കാണാം? 4 ക്രോമസോംസ് കാണാം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 2n കണ്ടീഷൻ എത്രയാണ്? 2n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിന് 4 ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റിന് വരേണ്ട ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം 2 ആണ്. ഈ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്യാമേറ്റിന് നോർമലി ഉണ്ടാവേണ്ടത് 2 ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ വഴി. പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കും. മിയോസിസ് ഡിവിഷനിലെ അനാഫേസിൽ ഹോമോലോഗസ് പെയർസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഫസ്റ്റ് പെയറിൽ സെപ്പറേഷൻ നടന്നു, ബ്ലൂവും റെഡും 2 എൻഡിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പെയറിൽ സെപ്പറേഷൻ നടന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ we can see that abnormal gametes are formed. ഇത് മിയോസിസ് 1 ഡിവിഷൻ ആണ് കേട്ടോ. മിയോസിസ് 1 ഡിവിഷൻ. ദിസ് ഈസ് മിയോസിസ് 2. നിങ്ങൾ മിയോസിസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് BSc നോട്ട്സ് നോക്കി ഒന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ, അപ്പം മോർ ക്ലിയർ ആവും. അങ്ങനെ മിയോസിസ് 1ഉം 2ഉം കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും നോക്കൂ, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാമേറ്റിന്, നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്രോമസോം നമ്പർ 2 ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് n+1. ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് n. ആ ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്രോമസോം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുകയാണ്. n+1 കണ്ടീഷൻ. n+1 ഉള്ള 2 ഗ്യാമേറ്റ്, ഇതാണ് ട്രൈസോമിക് ഗ്യാമേറ്റ്സ്. n-1 ഉള്ള 2 ഗ്യാമേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഗ്യാമേറ്റ്സും അബ്നോർമലാണ്. നോർമലി വരേണ്ടത് n നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ കിട്ടിയതെല്ലാം അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ്. 2n+1 ഗ്യാമേറ്റും 2n-1 ഗ്യാമേറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ n+1 ഗ്യാമേറ്റിന് ഒരു ക്രോമസോം നമ്പർ അധികമുണ്ട്. ഈ n+1 ഗ്യാമേറ്റ് ഒരു നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രൈസോമി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ n-1 ഗ്യാമേറ്റാണ്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഒരു നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം 2 ക്രോമസോംസ് ആണ്. ഇതിന് 3 ക്രോമസോംസ്. അപ്പോൾ ആ 2 ഗ്യാമേറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അഡീഷണൽ വരും. അതായത് ട്രൈസോമിക് കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാമായിട്ട് വരച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ അഡീഷണലായിട്ട് വന്നത് ഈ റെഡ് ക്രോമസോമാണ് അഡീഷണലായിട്ട് വന്നത്. ഈ റെഡ് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ റെഡ് താഴേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു, ഈ ലോവർ പോളിലേക്ക് പോകേണ്ട ക്രോമസോമാണ് ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെഡാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നത്. ഇതൊരു നോർമൽ ക്രോമസോമുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ പെയർ ചെയ്യും, ചെറിയ ബ്ലൂവും പെയർ ചെയ്യും, ഈ റെഡ് ക്രോമസോം പെയർ ചെയ്യില്ല. അത് അധികമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ ട്രൈസോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ n-1 ഗ്യാമേറ്റ്, അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ട്രൈസോമിക്സിൽ പെടുന്നതല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ n-1 ഗ്യാമേറ്റിന് ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ 1 ക്രോമസോം. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസ് വിത്ത് എ നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഹാവിങ് n നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം, അതായത് 2 ക്രോമസോം ഉള്ളതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്. ഈ 2 ക്രോമസോം ഉള്ള ഗ്യാമേറ്റുമായി n-1 ഉള്ള ഒരു ഗ്യാമേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരികയാണ്. അവിടെ മോണോസോമി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ക്രോമസോം പെയർ ചെയ്യും. മറ്റേ ഗ്യാമേറ്റിന് 2 ക്രോമസോം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം, നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റിന്. ആ 2 ക്രോമസോമുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോം മാത്രമേ പെയർ ചെയ്യുള്ളൂ, മറ്റേത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും. അങ്ങനെ മോണോസോമിക് കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ മിയോസിസ് 1ലും സംഭവിക്കാം, മിയോസിസ് 2ലും സംഭവിക്കാം. ഇത് മിയോസിസ് 2ൽ സംഭവിക്കുന്ന നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷനാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അത് മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രൈസോമിക്സും മോണോസോമിക്സും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മിയോട്ടിക് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ വഴി അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന X+1 ഗ്യാമേറ്റ് ട്രൈസോമിക്സിന് ജന്മം കൊടുക്കുകയും X-1 ഗ്യാമേറ്റ് മോണോസോമിക്സിന് ജന്മം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. And the second condition is due to desynapsis and synapsis. This is a picture of the normal synaptic pairing during meiosis. നമ്മൾ മിയോസിസിലെ പ്രോഫേസിന് 5 സബ്സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ലെപ്റ്റോട്ടീൻ, സൈഗോട്ടീൻ, പാക്കിട്ടീൻ, ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആൻഡ് ഡയാകൈനസിസ്. ഇതിൽ സൈഗോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ ക്രോമസോംസ് അടുത്തടുത്ത് വന്ന് സിനാപ്സിസ്, അതായത് സിനാപ്സിസ് എന്നാ പറയുക പെയറിങ്ങിന്. പാക്കിട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ്, ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അതിന് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും, ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില സമയത്ത് ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി സംഭവിക്കുക, അതായത് സിനാപ്റ്റിക് പെയറിങ് തന്നെ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ പെയറിങ് നടക്കാതാകുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയും ട്രൈസോമിക് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫ്രം എ ട്രിപ്ലോയിഡ് പാരൻറ്റ്. ഒരു ട്രിപ്ലോയിഡ് പാരൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സൈഗോട്ടല്ല കേട്ടോ, ഇത് ട്രിപ്ലോയിഡ് പാരൻ്റ് ആണ്. നോക്കൂ, ഇതൊരു ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻ്റ് ആണ്. ഗ്രീൻ ക്രോമസോം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ 3 ആൻഡ് ബ്ലൂ ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ 3. നോർമലി വരേണ്ട ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ 2 ഗ്രീനും 2 ബ്ലൂവുമാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഓട്ടോ ട്രിപ്ലോയിഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ടെട്രാപ്ലോയിഡ് അല്ല, സോറി, ട്രൈസോമിക് പാരൻ്റ് അല്ല, ട്രിപ്ലോയിഡ് പാരൻ്റാണ്. ബനാനയുടെയൊക്കെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ 3n ക്രോമസോം നമ്പറുള്ള ഒരു പാരൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റിക് ക്രോമസോം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. ഒരു ഗ്രീനും ഒരു ബ്ലൂവുമാണ് ഗ്യാമേറ്റിക് നമ്പർ. ഗ്യാമേറ്റിന് എപ്പോഴും അൺപെയർഡ് ക്രോമസോം മതിയല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ട്രിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനുള്ള ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ 3n ആണ്. അതായത് 3 × 2. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. ഗ്യാമേറ്റിക് നമ്പർ 2 ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. 1 ഗ്രീനും 1 ബ്ലൂവും, അങ്ങനെ 2 ആണ് ഗ്യാമേറ്റിക് നമ്പർ. ട്രിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക, 3n എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ 3n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 3 × 2 = 6. 6 ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം പല തരത്തിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു എ നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്. ഇതാണ് നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്. 1 ഗ്രീനും 1 ബ്ലൂവും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്യാമേറ്റ് ഈസ് 1 ഗ്രീൻ ആൻഡ് 2 ബ്ലൂ. ഒരു ഗ്രീനും 2 ബ്ലൂ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ് with 2 green chromosome and 1 blue. And the fourth type of gamete with 2 green and 2 blue. ഇതിൽ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കി 3ഉം അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ്. 2ഉം 3ഉം ഗ്യാമേറ്റുകൾക്ക് നോക്കുക, ഒന്നാമത്തേത് നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റും 2ഉം 3ഉം 4ഉം അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റുമാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ 2ഉം 3ഉം ഗ്യാമേറ്റ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം, ഈ 2ഉം 3ഉം ഗ്യാമേറ്റ് ഒരു നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അപ്പോൾ നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ്. അപ്പം മറ്റൊരു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്. ഈ നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഈ അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് രണ്ടാമത്തേതുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദി നോർമൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി അബ്നോർമൽ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഈ നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ടല്ല ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് മറ്റൊരു മെയിലോ ഫീമെയിലോ ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ പാരൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ, അതിൻ്റെ നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റും ഇതിൻ്റെ തന്നെ അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
See, these green chromosomes can pair with each other. When this blue chromosome pair, there will be 3 chromosomes in a set. അവിടെ ട്രൈസോമി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 ഗ്രീനും 3 ബ്ലൂവും വരും. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ക്രോമസോമിന് അവിടെ ട്രൈസോമി വന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ടാണ് നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലൂ വിൽ പെയർ നോർമലി because blue chromosome is only 2 in number, whereas the green chromosome here it is 2 in number, and the normal gamete also have one green chromosome. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ക്രോമസോം 3 എണ്ണം വരും. ഇത് രണ്ടും പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1ഉം 3ഉം തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ക്രോമസോം 1ഉം 3ഉം തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ട്രൈസോമി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സിനും ട്രൈസോമിക്ക് ജന്മം നൽകാൻ പറ്റും. ട്രൈസോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെൻ ദീസ് 2 gametes വാസ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് വിത്ത് എ നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു എ ട്രൈസോമിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇതിനാണെങ്കിലോ ഈ 2n ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഇതുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലെങ്കിലോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? 3 ഗ്രീൻ ക്രോമസോമും 3 ബ്ലൂ ക്രോമസോം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡബിൾ ട്രൈസോമിക് കണ്ടീഷൻ. ഈ ഗ്യാമേറ്റിന് ഡബിൾ ട്രൈസോമിക്സിനും ജന്മം നൽകാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ സിമിലർ വേ, ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെട്രാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനും ഇതുപോലെ ട്രൈസോമിക്സിന് ജന്മം നൽകാൻ പറ്റും. ടെട്രാപ്ലോയിഡ് ഇത് വരച്ചതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ടെട്രാപ്ലോയിഡിക്ക് എത്ര തരം ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ആ ഗ്യാമേറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്ലോയിഡ്സിന് ഗീവ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. And the origin of secondary and tertiary trisomics. Tertiary trisomics translocation എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. Both are produced as a result of fusion of gametes with monosomic and primary trisomic. നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ് മോണോസോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ടോ പ്രൈമറി ട്രൈസോമിക്സ് ഉള്ള ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ടോ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡറി ട്രൈസോമിക്സ് ഉണ്ടാവുക. ടെർഷ്യറി ട്രൈസോമിക്സ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹെട്രോസൈഗോസ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ വഴിയാണ് ടെർഷ്യറി ട്രൈസോമിക്സ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ.